یہ قصہ بہت پرانے وقتوں کا ہے جب بغداد علم و فن اور تجارت کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ شہر کی پررونق گلیوں اور وسیع بازاروں میں جہاں دنیا بھر سے تاجر اپنی قسمت آزمانے آتے تھے، وہیں جنید بن ولید نامی ایک شخص رہتا تھا۔ جنید کا تعلق ایک شریف خاندان سے تھا اور اس نے اپنے والد سے موتیوں کی پرکھ اور تجارت کا ہنر سیکھا تھا۔ وہ ایک چھوٹا سا کاروبار کرتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کے کام میں برکت نہیں تھی۔ وہ صبح سے شام تک سخت محنت کرتا، بہترین موتیوں کی تلاش میں بازاروں کا خاک چانتا اور گاہکوں سے نہایت خلوص سے پیش آتا، مگر دن کے اختتام پر اس کے ہاتھ چند سکوں کے سوا کچھ نہ آتا۔ اس کی کمائی اتنی قلیل تھی کہ وہ بمشکل اپنے اخراجات پورے کرتا۔ کئی سال اسی حال میں گزر گئے۔ اس کے ساتھ کام کرنے والے دوسرے تاجر خوشحال ہو چکے تھے، مگر جنید وہیں کا وہیں کھڑا تھا۔ وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے حضور گڑ گڑاتا، اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگتا اور رزق میں کشادگی کی دعا کرتا۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس کی محنت میں کہاں کمی رہ گئی ہے۔ اس کے دل میں کبھی کسی کے لیے حسد یا بے ایمانی کا خیال تک نہ آیا تھا۔ وہ ہمیشہ یہی سوچتا تھا کہ شاید بغداد کی سرزمین اس کے لیے سازگار نہیں۔ ایک رات جب وہ اپنی ناکامیوں پر دل گرفتہ بیٹھا تھا، اس نے ایک فیصلہ کن اقدام اٹھانے کا سوچا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بغداد چھوڑ کر بصرہ چلا جائے گا، جو ایک اور بڑا تجارتی شہر تھا اور اپنی بندرگاہ کی وجہ سے مشہور تھا۔ یہ فیصلہ آسان نہ تھا، کیونکہ بغداد اس کا گھر تھا، اس کی یادیں تھیں اور چند دوست بھی یہیں بستے تھے۔ مگر امید کی ایک نئی کرن نے اسے ہمت دی۔ اس نے اپنا تھوڑا بہت سامان بیچا، اپنے دوستوں سے الوداعی ملاقات کی اور ایک صبح بھاری دل اور روشن مستقبل کے خواب آنکھوں میں سجائے بصرہ کی راہ لی۔ بصرہ پہنچ کر جنید نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ اس نے ایک چھوٹی سی دکان کرائے پر لی اور نئے سرے سے موتیوں کا کاروبار شروع کیا۔ یہاں کا ماحول بالکل مختلف تھا۔ لوگوں نے اس کی ایمانداری، محنت اور موتیوں کی گہری سمجھ کو بہت سراہا۔ اس کا کاروبار جو بغداد میں ٹھہر سا گیا تھا، یہاں آ کر گویا دوڑنے لگا۔ ایک گاہک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا۔ اس کی سچائی اور کھری باتوں کی شہرت پورے بازار میں پھیل گئی۔ لوگ دور دور سے اس کے پاس موتی خریدنے اور بیچنے آتے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ جنید انہیں کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ صرف 3 سال کے مختصر عرصے میں اللہ نے اس کے کام میں اتنی برکت دی کہ وہ شہر کے معزز تاجروں میں شمار ہونے لگا۔ اس کی چھوٹی سی دکان ایک بڑے کاروباری مرکز میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اب اس کے پاس وہ سب کچھ تھا جس کا اس نے کبھی خواب دیکھا تھا: دولت، عزت اور دلی سکون۔ ایک دن جب وہ اپنے کاروبار کے حساب کتاب میں مصروف تھا، اسے اچانک بغداد کا خیال آیا۔ اسے اپنے پرانے دوستوں اور رشتہ داروں کی یاد ستانے لگی۔ اس نے سوچا، الحمدللہ، اب کاروبار بھی اچھی طرح قائم ہو چکا ہے اور اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ کیوں نہ کچھ دن بغداد جا کر اپنے پیاروں سے ملا جائے اور ان کی خبر لی جائے۔ یہ خیال آتے ہی اس کے دل میں ایک امنگ پیدا ہوئی۔ اس نے اپنے قابل اعتماد ملازمین کے سپرد کاروبار کیا اور بغداد کی سفر کی تیاری شروع کر دی۔ ان چند سالوں میں اس نے اپنی محنت سے 3000 خالص سونے کی اشرفیاں جمع کی تھیں۔ یہ اس کی زندگی بھر کی کمائی کا نچوڑ تھا۔ اس نے ان اشرفیوں کو چمڑے کے ایک بڑی اور مضبوط تھیلی میں محفوظ کیا، اسے اپنے کمر سے باندھا اور ایک لمبا سفر طے کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ سفر طویل اور کٹھن تھا۔ دن بھر وہ گھوڑے پر سفر کرتا اور رات کسی سرائے میں گزارتا۔ ایک شام جب سورج غروب ہو رہا تھا اور بغداد سے چند منزلوں کے فاصلے پر تھا، اس نے ایک پرانی سرائے میں پاؤ ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ سرائے مسافروں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ اس سرائے میں عبد القادر نامی ایک شخص بھی مقیم تھا۔ عبد القادر ظاہر میں تو ایک عام مسافر لگتا تھا، لیکن حقیقت میں وہ ایک انتہائی شاطر اور تجربے کار ٹھگ تھا۔ اس کی نظریں ہمیشہ مالدار مسافروں کی تلاش میں رہتی تھیں، جنہیں وہ اپنی چکنی چاپڑی باتوں سے لوٹ لیا کرتا تھا۔ اس نے جیسے ہی جنید کے سرائے میں داخل ہوتے ہی دیکھا، اس کی تجربے کار آنکھوں نے فوراً بھانپ لیا کہ یہ کوئی امیر سوداگر ہے۔ جنید کے لباس، اس کے پر اعتماد چہرے اور سب سے بڑھ کر اس کی کمر سے بندھی بھاری تھیلی نے عبد القادر کا متوجہ کر لیا۔ اس کے دماغ میں فوراً جنید کی دولت ہتھیانے کا منصوبہ بننے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ طاقت کے زور پر لوٹنا خطرناک ہو سکتا ہے، اس لیے اس نے فریب اور چالاکی کا جال بننے کا فیصلہ کیا۔ کافی دیر تک وہ جنید کے دور سے دیکھتا رہا، اس کی عادت اور انداز کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر جب اسے مناسب وقت ملا تو وہ جنید کے پاس پہنچا اور نہایت شائستگی اور خلوص سے سلام پیش کرتے ہوئے بولا، السلام علیکم میرے محترم بھائی۔ جنید نے مسکرا کر سلام کا جواب دیا۔ عبد القادر نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میرا نام عبد القادر ہے، میں بصرہ سے بغداد جا رہا ہوں۔
सराय के मालिक से अभी मालूम हुआ कि आपकी मंजिल भी बगदाद है। जब हम दोनों एक ही रास्ते के मुसाफिर हैं तो क्यों ना ये सफ़र इकट्ठे तय करें। कहते हैं एक से भले दो, रास्ते में बातचीत करते चलेंगे तो सफ़र आसानी से कट जाएगा और एक दूसरे का सहारा भी रहेगा। जुनैद एक सीधा साधा और नेक नीयत इंसान था। उसने अब्दुल कादिर के चेहरे पर खलूस और अपनायत देखी तो उसकी बातों में यकीन कर लिया। वो खुद भी अकेले सफ़र करते हुए रास्ते के खतरात, खास तौर पर लुटेरों के खौफ से परेशान था। उसने दिल में सोचा, ये शख्स भी मेरे जैसा ताजिर लगता है और बसरा से ही आ रहा है। इसका साथ यकीनन सफ़र को महफूज और खुशगवार बना देगा। ये सोचकर इसने अब्दुल कादिर की पेशकश कबूल कर ली और उसके साथ सफ़र करने पर रजामंद हो गया। अगली सुबह दोनों ने इकट्ठे बगदाद की जानिब अपने सफ़र का आगाज़ किया। अब्दुल कादिर एक बेहतरीन अदाकार था। इसने अपनी दिलचस्प और लच्छेदार बातों से जुनैद को जल्द ही अपना रवैद बना लिया। उसे अपने झूठे कारोबारी किस्से सुनाए, दुनिया के हालात पर तबसरे करता और मजहब की बातें भी करता ताकि जुनैद को इसकी नेकी पर पूरा यकीन हो जाए। बातों ही बातों में इसने बड़ी चालाकी से ये भी मालूम कर लिया कि जुनैद के पास कितनी अशरफियाँ हैं और वो ये सारी रकम अपने साथ लेकर सफ़र कर रहा है। ये जानकर उसकी आंखों में एक शैतानी चमक उभरी जिसे जुनैद अपनी सादगी में देख न सका। कई दिनों का सफ़र करने के बाद आखिरकार वो बगदाद के फैसलों के करीब पहुंच गए। शहर के मरकजी दरवाजे पर पहुंचने से कुछ देर पहले अब्दुल कादिर ने अपने घोड़े की रफ्तार धीमी की और एक संजीदा चेहरा बनाकर जुनैद से कहा, जुनैद भाई, एक अहम बात आपसे करनी है। जुनैद ने पूछा, जी कहें, सब खैरियत तो है? अब्दुल कादिर ने एक जोरदाराना अंदाज में कहा, बगदाद के दाखिली दरवाजे पर बाहर से आने वाले ताजिरों से बहुत भारी टैक्स वसूल किया जाता है। खलीफा वक़्त बहुत फजूल खर्च है और वो सारा पैसा अपनी अयाशियों पर उड़ा देता है। अगर हम दोनों खुद को ताजिर जाहिर किया तो हमें दुगना टैक्स देना पड़ेगा जो हमारी मेहनत की कमाई का ज़िया है। जुनैद ने एक ईमानदारी शहरी था और कानून की पाबंदी को ज़रूरी समझता था। उसने कहा, लेकिन टैक्स अदा करना तो हमारा फ़र्ज़ है। अब्दुल कादिर मुस्कुराया और बोला, फ़र्ज़ तब होता है जब हाकिम आदिल हो और पैसा आवाम की फलाह पर खर्च हो। यहाँ तो सरासर लूट मार मची है। मेरे पास एक तरकीब है, क्यों ना हम में से एक खुद को ताजिर जाहिर करे और दूसरा इसका मुलाजिम बन जाए। इस तरह हमें सिर्फ एक शख्स का टैक्स अदा करना पड़ेगा और हमारी अच्छी खासी रकम बच जाएगी। जुनैद को ये बात पसंद ना आई। झूठ बोलना उसकी फितरत के खिलाफ था, खास तौर पर एक मामूली रकम बचाने के लिए। उसने कहा, नहीं अब्दुल कादिर भाई, ये ठीक नहीं। मैं खुद को ताजिर जाहिर करके पूरा टैक्स अदा करूँगा, आप परेशान ना हों। अब्दुल कादिर ने फौरन जुनैद के कंधे पर हाथ रखा और बड़ी अपनायत से कहा, देखिए जुनैद भाई, आपने मुझे बड़ा भाई माना है। मेरी उम्र भी आपसे ज़्यादा है। बड़ा भाई होने के नाते ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपकी भलाई सोचूं, टैक्स में अदा करूंगा। बस आप मेरे साथ मेरे मुलाजिम के तौर पर शहर में दाखिल हो जाएं। इस तरह आपका पैसा महफूज रहेगा। आखिर बड़े होने के नाते ये हक़ मेरा ही तो है। अब्दुल कादिर ने ये बात इतने खलूस और मोहब्बत से कही कि जुनैद उसके झांसे में आ गया और उसकी बात मानने पर मजबूर हो गया। इसे क्या मालूम था कि ये इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। जब वो शहर के दाखिली दरवाजे पर पहुंचे तो वहां टैक्स वसूल करने वाले एहलकार तैनात थे। अब्दुल कादिर बड़े एतमाद से आगे बढ़ा और टैक्स अफसर से मुखातिब हुआ, मैं बसरा से आया एक ताजिर हूँ और 10 साल बाद अपने वतन वापस लौटा हूँ। मेरे साथ मेरे कमाई की 3000 अशरफियाँ हैं और ये मेरा मुलाजिम जुनैद बिन वलीद। टैक्स अफसर ने हिसाब लगाया और कहा, तुम्हें 10 अशरफियाँ बतौर टैक्स अदा करनी होंगी। ये सुनते ही अब्दुल कादिर ने मनसूबाबंदी के तहत शोर मचाना शुरू कर दिया और ऊंची आवाज़ में चीखा, क्या 10 अशरफियाँ? ये जुल्म नहीं तो और क्या है? तुम लोगों ने लूट मार मचा रखी है। टैक्स अफसर ने इसे समझाने की कोशिश की कि कानून है और तमाम ताजिरों पर लागू होता है। इस रकम से शहर की देखभाल और आवाम के लिए फलाही काम किए जाते हैं। लेकिन अब्दुल कादिर ने एक न सुनी और खलीफा को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। इसने जानबूझकर इतना हंगामा किया कि वहाँ मौजूद तमाम लोग और एहलकार इस वाक़े के गवाह बन गए। उन्होंने अब्दुल कादिर को एक अमीर ताजिर और जुनैद को उसका खामोश खड़ा मुलाजिम समझा। आखिरकार बड़ी बहस और तकरार के बाद अब्दुल कादिर ने 10 अशरफियाँ अदा की और जुनैद को लेकर शहर में दाखिल हो गया। अब सरकारी तौर पर और लोगों की नज़र में अब्दुल कादिर मालिक था और जुनैद उसका मुलाजिम। बगदाद में दाखिल होकर वो एक सराय में ठहरे। कमरे में पहुंचकर अब्दुल कादिर ने अपना असली रूप दिखाया। उसने अपनी जेब से चंद चांदी के सिक्के निकाले और हकारत से जुनैद की तरफ फेंकते हुए बोला, लो ये रही तुम्हारी मजदूरी और अब यहाँ से दफा हो जाओ। जुनैद हैरत और सदमे से इसका मुंह देखता रह गया। इसे लगा शायद अब्दुल कादिर मजाक कर रहा है। उसने मुस्कुराकर कहा, ये कैसा मजाक है अब्दुल कादिर भाई? जब जुनैद ने अपनी अशरफियों की थैली उठाने की कोशिश की तो अब्दुल कादिर ने झपट कर वो थैली उसके हाथ से छीन ली और गिरज कर बोला, ये मेरी थैली लेकर कहाँ चले, चोर कहीं के?
जुनैद ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, अब्दुल कादिर भाई, आपको क्या हो गया? आप अच्छी तरह जानते हो कि मेरी मेहनत की कमाई है और ये थैली मेरी है। अब्दुल कादिर ने एक ज़ोरदार कहकहा लगाया और बोला, मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं, मेरा मुलाजिम होकर मुझे आंखें दिखाते हो। ये कहते हुए उसने एक और ज़ोरदार थप्पड़ जुनैद के मुंह पर रसीद कर दिया। जुनैद तो सकते की आलम में आ गया। उसकी दुनिया अंधेरा हो गई। शोर सुनकर सराय के दीगर मुसाफिर और मालिक जमा हो गए। अब्दुल कादिर उन सब की चीख चीख कर बताने लगा, हज़रात देखिए, ये मेरा मुलाजिम है और इसकी नीयत ख़राब हो गई है। ये मेरी रकम को अपनी रकम कह रहा है और इसे लेकर भागना चाहता है। अब जुनैद को समझ आया कि इसका वास्ता किसी बहुत बड़े और शातिर ठग से पड़ा है, जिसने बड़ी मनसूबाबंदी से ये सारा जाल बनाया है। इसने रोते हुए अपनी सफाई में कहा, खुदा के लिए मेरी बात सुनो, मैं इसका मुलाजिम नहीं, ये शख्स एक ठग है और मुझे मुलाजिम बनाकर मेरी सालों की कमाई पर कब्जा करना चाहता है। झगड़ा बढ़ता देखकर सराय के मालिक ने मुदाखलत की और कहा कि इस मसले का फैसला शहर के काजी ही कर सकते हैं। वो इन दिनों को काजी की अदालत में ले गए। काजी शहर एक इंतहाई ज़हीन था, तजुर्बेकार और खुदा तरस इंसान थे। उन्होंने दोनों की कहानी बड़े तहम्मुल से सुनी। जुनैद रो रो कर अपनी सच्चाई बयान कर रहा था, जबकि अब्दुल कादिर बड़े एतमाद से अपना मुलाजिम और चोर साबित करने की कोशिश कर रहा था। काजी ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले मैं तुम दोनों से अलग अलग जानना चाहता हूं कि इस थैले में कुल कितनी अशरफियां हैं। काजी ने सोचा था कि जिसकी रकम होगी वही इसकी सही तादाद बता सकेगा। इसने दोनों को अलग अलग बुलाकर पूछा, मगर वो ये देखकर हैरान रह गया कि दोनों ने बिल्कुल सही तादाद बताई, 3000 अशरफियाँ। अब ये मामला और भी पेचीदा हो गया। काजी ने कहा, अगर तुम दोनों के पास अपनी बात सच साबित करने की कोई सबूत या कोई गवाह है तो उसे पेश करो। ये सुनकर जुनैद का दिल बैठ गया। उसने सोचा, बसरा यहाँ से बहुत दूर है, मैं इतनी दूर से भला कोई गवाह कैसे ला सकता हूँ? मेरे बगदाद के दोस्तों को क्या मालूम कि मैं कितनी रकम कमा कर लाया हूँ। दूसरी तरफ अब्दुल कादिर ये सुनकर खुशी से मुस्कुरा दिया। इसने फ़ौरन कहा, हजूर, हजूर वाला, मेरे पास गवाह है। बगदाद में दाखिले के वक्त मैंने इन अशरफियों पर सरकारी टैक्स अदा किया था। शहर के दरवाजे पर मकरू टैक्स अफसर इस बात का गवाह है कि मैं मालिक हूँ और ये मेरा मुलाजिम है। आप उसे तलब करके तस्दीक कर सकते हैं। ये सुनते ही जुनैद के तो जैसे होश उड़ गए। उसकी आंखों के सामने अंधेरे छा गए। उसे अब अब्दुल कादिर की पूरी चाल समझ आ चुकी थी। इससे पहले कि वो कुछ कहता, टैक्स अफसर को अदालत में तलब कर लिया गया। काजी ने टैक्स अफसर से पूछा, क्या तुम इन दोनों को जानते हो? उनमें मालिक कौन और मुलाजिम कौन है? टैक्स अफसर ने फ़ौरन अब्दुल कादिर की तरफ इशारा करते हुए कहा, जी जनाब वाला, मैं इन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। ये अब्दुल कादिर साहब एक मुअज़्ज़िज़ ताजिर हैं और ये जुनैद उनकी मुलाजिम हैं। उन्होंने कल ही मेरे सामने अपनी 3000 अशरफियों पर टैक्स अदा किया था। अब तो शक की कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं रही थी। सारे सबूत और गवाह अब्दुल कादिर के हक़ में थे। अदालत में मौजूद हर शख्स यही सोच रहा था कि काजी अब अब्दुल कादिर के हक़ में फ़ैसला सुनाएगा और जुनैद को धोखाधड़ी और चोरी के इल्ज़ाम में कैद की सज़ा सुना देगा। अपनी मेहनत की कमाई को इस तरह हाथ से निकलते देखकर जुनैद का दिल खून के आंसू रो रहा था, मगर रकम से ज़्यादा उसे अपनी इज़्ज़त और नामूस का फ़िक्र था। उसके किरदार पर एक ऐसा दाग लगने वाला था जो कभी न मिटता। ये सोचकर उसकी आंखें भर आईं और उसने दिल ही दिल में अल्लाह को याद करना शुरू कर दिया और सूरह बकरा की आयत इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का वर्द करने लगा। इसने अपनी आखिरी उम्मीद के तौर पर काजी से कहा, हजूर, ये शख्स कोई ताजिर नहीं बल्कि एक ठग है। और इसने अब्दुल कादिर से मिलने से लेकर टैक्स बचाने की सारी कहानी तफसील से सुना दी। ये सुनकर अब्दुल कादिर चीख उठा, हजूर, ये झूठ बोल रहा है और ये महज हमदर्दी हासिल करने के लिए एक नई कहानी खड़ा कर रहा है। काजी बहुत दूर अंदेश थे। वो किसी भी फैसले पर जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे। उन्हें जुनैद की आंखों में एक सच्चाई और अब्दुल कादिर के एतमाद में एक भूख नज़र आ रही थी। उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, मैं इस मुकदमे का फ़ैसला कल की अदालत में सुनाऊंगा। क्योंकि बग़ैर सबूत अब्दुल कादिर के हक़ में थे, इसीलिए काजी ने थैली उसके हवाले कर दी, मगर इन दिनों अपनी अदालत से कहीं और जाने की इजाज़त नहीं दी और अपने मेहमान खाने में अलग अलग कमरों में ठहरा कर उनकी निगरानी के लिए पहरेदार मुकर्रर किए। अब्दुल कादिर को अपनी जहानत और कामयाब साजिश पर पूरा भरोसा था, जबकि जुनैद ने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया था और उसे यकीन था कि उसका रब उसे रुसवा नहीं करेगा। वो पुरसुकून होकर सो गया। रात जब गहरी हुई तो अब्दुल कादिर जोश और बेचैनी की वजह से सो नहीं सकता था। तभी उसके कमरे में एक आहट हुई। इसने देखा कि खुद काजी साहब उसके सामने खड़े हैं। काजी ने होंठों पर उंगलियां रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया।
اور سرگوشی میں کہا، عبد القادر میں ایک ضروری کام سے آیا ہوں۔ عبد القادر نے ادب سے کہا، حضور حکم کیجیے۔ قاضی نے ایک رازدارانہ انداز میں کہا، تھوڑی دیر پہلے جنید میرے پاس آیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ آپ میرے حق میں فیصلہ کر دیں تو اس تھیلے میں سے 1/3 اشرفیاں یعنی 1000 اشرفیاں وہ مجھے دے دے گا۔ یہ سن کر عبد القادر کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ قاضی کے دل میں بے ایمانی آ گئی ہے۔ اس نے سوچا کہ اگر قاضی نے جنید کے حق میں فیصلہ دیا تو اس کی ساری محنت برباد ہو جائے گی اور سزا الگ ملے گی۔ اس نے فوراً کہا، حضور وہ تو صرف 1/3 دے رہا ہے، میں آپ کی خدمت میں نصف اشرفیاں یعنی 1500 اشرفیاں پیش کرنے کو تیار ہوں، لیکن آپ فیصلہ میرے حق میں کریں۔ قاضی نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم ابھی اسی وقت میرے حصے کی اشرفیاں مجھے ادا کر دو اور بے فکر ہو کر سو جاؤ۔ عبد القادر نے فوراً تھیلی کا منہ کھولا، اس میں سے 1500 اشرفیاں گنی اور قاضی کے حوالے کر دیں۔ اشرفیاں لے کر قاضی چلا گیا اور عبد القادر اپنی کامیابی کا خواب دیکھنا شروع کر دیا۔ قاضی عبد القادر کے کمرے سے نکل کر جنید کے کمرے میں گئے۔ وہ گہری اور پرسکون نیند میں سو رہا تھا۔ قاضی نے اسے جگایا اور وہی بات کہی، جنید اگر تم مجھے 1000 اشرفیاں رشوت دو تو میں فیصلہ تمہارے حق میں کر دوں گا۔ جنید نے افسوس سے سر ہلایا اور کہا، قاضی صاحب میں نے حکومت کا ٹیکس بچانے کے لیے ایک جھوٹ بولا اور آج میں اس کی سزا بھگت رہا ہوں۔ میں رشوت جیسا گھناؤنا گناہ کر کے دوسرا جرم نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے اپنے اللہ پر اور اس کی رحمت پر پورا یقین ہے۔ اگر یہ رقم میرے نصیب میں ہے تو مجھے ضرور ملے گی، ورنہ میں اس کے فیصلے پر راضی ہوں۔ میں ایک اشرفی بھی رشوت میں نہیں دوں گا۔ قاضی جنید کا جواب سن کر خاموشی سے واپس چلے گئے۔ اب ان کے سامنے سچائی آئینے کی طرح صاف ہو چکی تھی۔ اگلے دن عدالت لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ جنید کا چہرہ سنجیدگی مگر پرسکون تھا، جبکہ عبد القادر کی لبوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں فتح کی چمک تھی۔ قاضی نے اپنی کرسی پر بیٹھ کر عبد القادر سے کہا، ٹھیک ہے عبد القادر، اب تم سب کے سامنے عدالت میں اپنی تھیلی کی اشرفیاں گن کر دکھاؤ۔ یہ سنتے ہی عبد القادر کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس کی تھیلی میں تو صرف 1500 اشرفیاں تھیں۔ اگر وہ سچ بتاتا کہ باقی قاضی نے لے لی تو کوئی یقین نہ کرتا اور اس پر رشوت دینے کا جرم بھی ثابت ہو جاتا۔ اسے خاموش کھڑا دیکھ کر قاضی نے گرج کر کہا، عبد القادر کیا بات ہے؟ اپنے قول کے مطابق اپنی تھیلی میں موجود 3000 اشرفیاں سب کے سامنے گن کر دکھاؤ۔ عبد القادر خاموش بت بنا کھڑا رہا۔ قاضی نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ تھیلی لے کر اشرفیاں گنیں۔ سپاہیوں نے گنتی کی تو اشرفیاں صرف 1500 نکلیں۔ قاضی نے عبد القادر سے پوچھا، بتاؤ باقی 1500 اشرفیاں کہاں ہیں؟ عبد القادر کے کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں گونجنے لگی۔ تبھی قاضی نے اپنے ایک سپاہی کو اشارہ کیا اور اندر سے ایک دوسری تھیلی لائی اور عدالت میں سب کے سامنے الٹ دی۔ وہ گنی گئیں تو پوری 1500 اشرفیاں تھیں۔ قاضی نے بلند آواز میں فیصلہ سنایا، گرفتار کر لو اس دھوکے باز اور مکار ٹھگ کو، بڑا چالاک بنتا تھا۔ سپاہیوں نے فوراً عبد القادر کو گرفتار کر کے اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دیں۔ عدالت میں موجود کسی بھی شخص کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ تب قاضی نے رات کا سارا ماجرا سب کو سنایا۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح انہوں نے دونوں کا امتحان لیا۔ جنید اپنی دیانتداری اور اللہ پر بھروسے کی وجہ سے امتحان میں کامیاب رہا، جبکہ عبد القادر اپنے لالچ اور دھوکے بازی کی وجہ سے خود ہی اپنے بنے ہوئے جال میں پھنس گیا۔ قاضی نے حکم دیا کہ عبد القادر کو قید کی سزا دی جائے اور جنید کو اس کی پوری 3000 اشرفیاں واپس کر دی جائیں۔ عدالت میں موجود تمام لوگ قاضی کی دیانت اور انصاف کی تعریف کرنے لگے۔ جنید نے اشک بار آنکھوں سے قاضی کا شکریہ ادا کیا اور اپنی محنت کی کمائی لے کر خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ سچائی اور دیانتداری کا راستہ مشکل ضرور ہو سکتا ہے، لیکن آخرکار فتح ہمیشہ اسی کی ہوتی ہے۔ لالچ اور دھوکہ انسان کو وقتی فائدہ تو دے سکتا ہے، لیکن بالآخر رسوائی اور ناکامی ہی اس کا مقدر بنتی ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں اور اپنا رائے کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔